ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति শান্তিঃ। অসৎ থেকে আমাকে সতের দিকে নিয়ে চলো, অন্ধকার থেকে আমাকে আলোর দিকে নিয়ে চলো, মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতের পথে নিয়ে চলো। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे एकदन्तं महाकायं लम्बोदरं गजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्। जवाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं ध्वान्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। नमः शिवाय शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं गतिस्त्वं परमेश्वर। भद्रकाल्यै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमः। वेदांगवेदांत विद्यास्थानेभ्य एव च। जय जय देवि चराचरसारे कुचयुगशोभितमुक्ताहारे वीणापुस्तकरञ्जितहस्ते भगवति भारती देवी नमस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय
सीतायाः पतये नमः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमयी नारायणि नमोऽस्तु ते। शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोऽस्तु ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम् तत्सत्। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অষ্টম অধ্যায় পঞ্চদশ শ্লোক থেকে 28 নম্বর শ্লোক। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ अष्टमोऽध्यायः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। आब्रह्मभुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् तेऽहोरात्रविदो जनाः। अव्यक्ताद्व्यक्तयः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके।
भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसञ्ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति ह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रिते पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। আজকের মনন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ষষ্ঠ অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোক অর্থাৎ ৪৭ নম্বর শ্লোক। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः योगिनामपि सर्वेषां
मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् स मे युक्ततमो मतः। শ্লোকটির সাধারণ অর্থ: সকল যোগীদের মধ্যে যে যোগী শ্রদ্ধাবান হয়ে মতপরায়ণ অন্তঃকরণের দ্বারা আমাকে ভজনা করেন, সকল যোগী অপেক্ষা সেই যোগেই যুক্ততম, এটাই আমার মত। আমি আর একবার বলছি, সকল যোগীদের মধ্যে যে যোগী শ্রদ্ধাবান হয়ে মতপরায়ণ অন্তঃকরণের দ্বারা আমাকে ভজনা করেন, সকল যোগী অপেক্ষা সেই যোগী যুক্ততম, এটি আমার মত। আজ আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোক মনন করতে বসেছি। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা কি দেখলাম যদি একটু আমরা আলোচনা করি। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান শুরু করেছিলেন যে যোগ দিয়ে, যোগ মানে হচ্ছে অষ্টাঙ্গ যোগ দিয়ে, যে সন্ন্যাসী এবং যোগী এর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা। যোগী বলতে উনি প্রথমে কর্মযোগীর কথা বলেছেন, সন্ন্যাসী বলতে যে যিনি কর্মফল পরিত্যাগ করেন, সেই নিয়ে প্রথমের দিকে ভগবান আলোচনা করেছেন। তারপর বলেছেন যে যোগারূঢ় ব্যক্তি আর যোগী ব্যক্তি দুই ধরনের কর্ম করেন। যিনি যোগারূঢ় ব্যক্তি অর্থাৎ যিনি এখনো মুমুক্ষু, অর্থাৎ যিনি সাধন পথে আছেন, এখনো তিনি সমাধি লাভ করেননি বা আত্মজ্ঞান লাভ করেননি, তার ক্ষেত্রে কর্ম করাই হচ্ছে ঠিক, অর্থাৎ তাকে কর্মের মাধ্যমেই সে আধ্যাত্মিক পথে যেতে হবে। তিনি আরুরুক্ষু যোগী। আর যিনি যোগারূঢ় অর্থাৎ যিনি যোগে আরূঢ় হয়েছেন, যিনি যোগ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছেন, তার ক্ষেত্রে কিন্তু কর্ম করা চলে না। তার ক্ষেত্রে সম অর্থাৎ সমস্ত কিছু থেকে নিবৃত্তি, এটাই তাকে করতে হয়। আমরা যদি ঠাকুরের দৃষ্টিতে দেখি, ঠাকুর বলেছেন যখন কেউ গর্ভবতী হয় তখন শাশুড়ি ধীরে ধীরে তার কর্ম কমিয়ে দেয়। ঠিক এখানেও যিনি যোগারূঢ় ব্যক্তি হন, তার কর্ম আপনা আপনি কমে যায়, তিনি কর্ম করতে পারেন না। কিন্তু যিনি যোগী ব্যক্তি, যোগী মানে আরো রুক্ষ অর্থাৎ যিনি এই যোগ পথে অগ্রসর হচ্ছেন, তাকে কিন্তু কর্মের মাধ্যমে, চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমে সেই পথে অগ্রসর হতে হয়। এরপর ভগবান সুন্দর সুন্দর কিছু শ্লোক বলেছেন যে আমাদের এই মনকে বশে আনতে হবে, আমাদের নিজেকেই নিজেদেরকে উদ্ধার করতে হবে। আমাদের মনই হলো আমাদের বন্ধু, আমাদের মনই আমাদের শত্রু। যেই মন আমাদের বশে থাকে সেই মন আমাদের বন্ধু, যেই মন আমাদের বশে থাকে না, অর্থাৎ আমরা যেই মনকে দিয়ে নিজের কাজ করাতে পারি না, মন নিজের মতো ছুটে বেড়ায়, সেই মন কিন্তু আমার বন্ধু মন নয়, সে আমার শত্রু মন। সেই রকম মনকে সংযত করতে হবে, সেই রকম মনকে জয়লাভ করতে হবে, যাতে মন আমার বন্ধু হয়। যদি মন আমার বন্ধু হয়, তাহলে আমি আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হতে পারবো, কারণ সেই মন দিয়ে আমি আমার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো। এই সুন্দর শ্লোক ভগবান বলেছেন। তারপর ভগবান সহিষ্ণুতার কথা বলেছেন, যে যদি মন পরমাত্মাতে সমাহিত হয়, তারপর তাহলে
সে সমস্ত কিছুতে শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ সকলের মধ্যেই সমদৃষ্টি সম্পন্ন হবে, এবং তারপর সমত্ব দৃষ্টি সম্পন্ন হবে, আর অনেক কিছুর মধ্যেই সমত্ব দৃষ্টি সম্পন্ন হবে। সমলোষ্টাশ্ম কাঞ্চনঃ, অর্থাৎ এই পাথরের খণ্ড বা ঢিল এবং কাঞ্চন অর্থাৎ সোনা, দুটোর মধ্যেই সে সমদৃষ্টি সম্পন্ন হবে, যিনি এই একত্ব দৃষ্টি সমত্ব দৃষ্টি বা আত্মজ্ঞান লাভ করবেন। এরপর তিনি অষ্টাঙ্গ যোগীর কথা বলতে শুরু করেছেন, এবং সেখানে আহ, আসন নিয়ে কথা বলেছেন। সেই যোগী কোথায় মনকে একাগ্র করবে সেই প্রসঙ্গে কথা বলেছেন, যে তিনি একাকী হয়ে অর্থাৎ নির্জনে তার চিত্তকে সংযত করবেন, কোনো কিছু গ্রহণ করবেন না, তিনি একা থাকবেন, গোপনে থাকবেন, এবং সবসময় তিনি আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগ স্থাপনের জন্য চেষ্টা করবেন। তারপর আসন নিয়ে বলেছেন যে শুদ্ধ স্থানে তিনি আসন স্থাপন করবেন, সেখানে তিনি মনকে সংযত করবেন। আহ তারপর সেখানে কিভাবে বসবেন, তার শরীর, আহ গলা এবং কণ্ঠ বা ঘাড়, সেগুলো সমান করে থাকতে হবে। নাসিকার দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করে, সামনের দিকে দৃষ্টিপাত করে তিনি অন্য কোনো দিকে দেখবেন না, এইভাবে তিনি ধ্যান করবেন। প্রভৃতি আরো অনেক কিছু বলা হয়েছে, প্রত্যেকটা আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না। এখানে অষ্টাঙ্গ যোগীর কথাই বলা হয়েছে। অষ্টাঙ্গ যোগী যিনি ভগবানের এরকম ধ্যান করেন, তিনি সমাধি লাভ করেন, এবং তার খাওয়া দাওয়ার নিয়ম তাও বলা হয়েছে। তিনি অত্যধিক খাবেন না, আহ অত্যধিক ঘুমোবেন না, অত্যধিক জাগবেন না, যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু খাবেন, ঘুমোবেন প্রভৃতি। তারপর তিনি যখন সমাধি লাভ করবেন, সেই সমাধিতে তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করবেন। আত্মজ্ঞান যখন লাভ করবেন, তার একটা দৃষ্টান্ত দেয়া হয়, যে যখন দীপ প্রদীপ বায়ুশূন্য অবস্থায় থাকে, বায়ুশূন্য জায়গায় থাকে, বায়ুশূন্য মানে যেখানে বায়ু চলাচল করছে না, বাতাস থাকে কিন্তু বাতাস স্থির থাকে, সেই রকম অবস্থায় যেমন প্রদীপের শিখা থাকে, অর্থাৎ তার মধ্যে কোনো কম্পন থাকে না, সেই রকম যোগী যিনি তার চিত্তকে সংযত করছেন, ধ্যান করছেন, তার চিত্তও সেই রকম নিষ্কম্প, অর্থাৎ মন চঞ্চল হবে না, সেই রকম ভাবে তিনি পরমাত্মার ধ্যানে নিযুক্ত থাকবেন। তারপর সমবুদ্ধির কথা বলা হয়েছে, আত্মজ্ঞান লাভ হলে কি কি আহ তার অনুভূতি হয় সেই সব কথা বলা হয়েছে। আমরা শেষে অর্জুন কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন, যে মন অত্যন্ত চঞ্চল, সেখানেও ভগবান বলেছেন যোগশাস্ত্রের যে নিয়ম, অভ্যাস এবং বৈরাগ্য, যোগ সূত্রেও আছে অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাম তার নিরোধা, অর্থাৎ এই মনকে সংযত করতে হবে, তার উপায় হচ্ছে অভ্যাস এবং বৈরাগ্য। বারবার অভ্যাসের দ্বারাই করতে হবে, এবং সেটা নিরলস ভাবে করে যেতে হবে। আর বৈরাগ্য মানে বিষয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা, সংসারের প্রতি আমার বিতৃষ্ণা, নিত্য বস্তুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা, অনিত্য বস্তুর প্রতি আমার বিতৃষ্ণা, এটাই হচ্ছে বৈরাগ্য। এবং অবশেষে ভগবান এই যে যোগী তার প্রশংসা করছেন, যে যোগী তপস্বী যারা তাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ, যারা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ, এবং যারা সগুণ উপাসক সগুণ কর্মী তাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ। বর্তমান শ্লোকে ভগবান বলছেন যোগী নাম অপি সর্বেশাম, সমস্ত যোগীদের মধ্যে, যোগী মানে এখানে যে অষ্টাঙ্গ যোগীদের মধ্যে অনেকে আছে যারা ধ্যান করে, কেউ বিভিন্ন দেবতার ধ্যান করতে পারে। শঙ্করাচার্য বলছেন রুদ্র আদিত্য প্রভৃতি যে বৈদিক দেবতা, তাদের ধ্যান করতে পারে, তাদের ধ্যান করে সেই দেবতাতে চিত্তকে সমাহিত করতে পারে, তাহলেও তারা আহ যোগী, যেহেতু তারা যোগ সাধনা করছেন। এই সমস্ত যোগী যারা বিভিন্ন দেবতাতে মনকে সংযত করেন, সমাধি লাভ করেন, তাদের সমস্ত যোগীদের মধ্যে যিনি তার মনকে সংযত করে ভগবানে অর্পণ করেন, ভগবান বলতে এই কৃষ্ণ ভগবান বাসুদেব, তাতে তার যিনি ভজনা করেন, তাতে যিনি মন সমাহিত করেন, এবং
শ্রদ্ধাবান। এই শ্রদ্ধা শব্দটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ সংস্কৃতে বিশ্বাস। শ্রদ্ধা মানে বাংলাতে হয় সম্মান সাধারণত, কিন্তু সংস্কৃতে শ্রদ্ধা মানে হচ্ছে বিশ্বাস। শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস, গুরুর প্রতি বিশ্বাস। শাস্ত্রে যেগুলি বলা হয়েছে সেগুলি ঠিক, এবং গুরু যেগুলি আমাকে বলছেন সেগুলি ঠিক, এই যে বিশ্বাস, এটাই হলো শ্রদ্ধা। এই যে ভগবান যেগুলি বলছেন গীতাতে, ভগবানের বাক্য, এতে যা শ্রদ্ধা আছে, এবং ভগবান, আমি ভগবানে যদি মনকে চিত্তকে অর্পণ করি, তাহলে ভগবান, আমি ভগবান লাভ করতে পারবো, আত্মজ্ঞান লাভ হবে, এই যে বিশ্বাস যদি থাকে, এই শ্রদ্ধা যুক্ত যিনি ব্যক্তি, সেই ব্যক্তি যিনি ভগবানের ভজনা করেন, তিনি হচ্ছেন সমস্ত যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ যেই যোগীদের কথা বলা হলো, তাদের মধ্যে অনেকে আছেন ভগবান বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন বৈদিক দেবতার উপাসনা করতে পারেন, কিন্তু যিনি কৃষ্ণ ভগবান হিসেবে, বাসুদেব হিসেবে তাকে ভজনা করেন, শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে তার যোগ সাধনা করেন, তিনি সকলের মধ্যে, সকল যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমাদের আজকের উপাসনা পর্ব এখানেই শেষ হচ্ছে। আপনারা আপনাদের প্রাত্যহিক জপ, ধ্যান, পূজা পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে একটি সুন্দর নূতন দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।